میدان کربلا میں سیدہ زینب پاک آتی ہے اپنے بھائی کے پاس، اور بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا ایک ایک کر کے سب جانے میدان میں میری کمائی بھی میں زندگی بھر کی کمائی اپنے ساتھ لائی ہوں، اون و محمد کی شکل میں میرے بیٹے علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جعفر طیار بڑے بہادر آدمی تھے، جنگ موتا کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی تھی، حضور کے بڑے عزیز اور بڑے چہیتوں میں یہ تھے، بھائیوں میں تھے، مولا علی کے سگے بھائی تھے۔ تو حضرت سیدہ زینب کہتے بھیا میرے دونوں بیٹے ہیں، اگر قیامت میں امی جان نے پوچھا میرا لال تو قربان ہو رہا تھا، تو نے اپنے بچوں کو چھپا کے رکھا تھا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میرے بھیا میرے بیٹوں کو جانے کی اجازت دو، میں تھوڑا سا سیدہ زینب کی زندگی کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب، زینب کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک، امام حسن کی پیدائش پر رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی، امام حسین کی پیدائش پر رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی، سیدہ زینب کی پیدائش پر بھی رسول اللہ نے کان میں اذان پڑھی۔ امام حسن کا نام بھی حضور نے رکھا، امام حسین کا نام بھی حضور نے رکھا، سیدہ زینب کا نام بھی حضور نے رکھا۔ زینب عربی میں زینب، زین اب، اس کو اگر اضافت عربی کے ساتھ لیتے ہیں تو زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت، اور اگر فارسی اضافت کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے، زینب کا مطلب بنتا ہے کہ باپ کے کردار کی آئینہ دار، باپ کا عکس جمیل۔ اور اگر لسان العرب لغت کے اعتبار سے آپ لیتے ہیں الزین خلاف الشین، لسان العرب میں زین کا معنی ہے خلاف الشین، مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے بری۔ اب اگر ان سارے معنی کو لیا جائے، زینب آبرو ہے علی کی، زینب تصویر ہے علی کی، زینب علی کے کردار کی آئینہ دار ہے، زینب حیدر کرار کی کردار کی آئینہ دار ہے۔ دونوں بھائیوں سے، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسن سے 2 سال چھوٹی تھی، امام حسین سے 1 سال چھوٹی تھی۔ امام حسن کی ولادت ہوئی 3 کو، امام حسین کی ولادت ہوئی 4 ہجری کو، اور سیدہ زینب کی ولادت ہوئی جمادی الاخر کی 5 تاریخ کو 5 ہجری میں۔ وہ 2 سال کی چھوٹی تھی، لیکن ماں کو اتنا اعتماد تھا زینب پر کہ سیدہ زینب کبریٰ جب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے جانے لگی تو کہتی ہے میری بیٹی اگرچہ تو میرے بچوں سے، میرے بیٹوں سے چھوٹی ہے عمر میں، مگر تیرے اندر خدا نے وہ گن رکھا ہے کہ بیک وقت تو ماں کا بھی پیار دے سکتی ہے اور باپ کا بھی پیار دے سکتی ہے۔ ہر جانے والی ماں کسی نہ کسی کو سونپ کر کے جاتی اپنی اولاد کو، زینب میں حسن اور حسین کو تجھے سونپ کر کے جا رہی ہوں، وقت آئے تو تم ماں کا کردار ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے ابھی سیدہ زینب کی بارگاہ میں خراج پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلے عورتوں میں تفسیر قرآن جس نے دیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت اور بیان کر دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بیان کر دوں، صرف بیان کر دوں، میری بہنیں ذرا غور سے سن لے۔ اللہ اکبر۔ مجھے خبر ملی ہے کہ عورتیں ہماری محفل میں، امام حسین کی محفل میں آتی ہے اور آنے کے بعد پھر جلسے سے فارغ ہو کر وہ میلوں میں بھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا جلسوں کو بدنام نہ کرو۔ اگر عورتیں جلسوں میں آ کر، امام کی محفل میں آ کر میلوں میں جاتی ہے تو میں ایسی خواتین کو کہوں گا اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو آئندہ اللہ نہ کرے کہ ہم عورتوں کو روک دیں گے کہ ہماری محفل میں نہ آؤ، اس لیے کہ امام علی مقام کی شب میں عورتیں جلسے کے نام پہ، ذکر حسین کے نام پہ نکل کر اگر میلوں میں جا رہی ہے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ میں نے کل بھی کہا جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، وہ مذہب عورت کو میلوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے تقوی پرہیزگاری کو لازم پکڑو۔ ذکر امام کی محفل میں آ رہی ہو، پردے کے ساتھ آؤ، پردے کے ساتھ واپس جاؤ، شرافت کے ساتھ آؤ، شرافت کے ساتھ واپس جاؤ۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی حیا اور غیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اس خاتون کا نام ہے ہم جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ حسن میں تصویر فاطمہ تھی تو کردار میں بھی تصویر فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کبھی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پہ نہیں گئی، سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پر نہیں گئی۔
जब भी गई तो रात के वक्त गई, और जब रात को गई तो जाने का तरीका क्या था जरा सुन ले। जो मैं पढ़ रहा हूँ हवाला आपको ज़हन में होना चाहिए, मिस्र से छपी हुई किताब है, उसका नाम है सैयदात बैतुन नबुव्वा, ये किताब है। उस किताब से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब सैयदा ज़ैनब पाक नाना के मजार पे जाती, दिन को नहीं जाती, रात को जाती है, किस शान से? कहती आगे अब्बा आप चलेंगे, मौला अली आगे चलेंगे, दाएं हसन चलेंगे, बाएं हुसैन चलेंगे। और रात के वक्त सैयदा की सानिए ज़हरा नाना के मजार पे जाएगी, और उसमें भी तरीका ये होगा कि जैसे ही मजार रसूल पे पहुंचती थी तो इमाम अली मौलाए कायनात कहते थे सब चिराग बुझा दिए जाएं। जैसे ही ज़ैनब ने कदम रखा मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, तो मौला अली कहते थे सारे चिराग बुझा दिए जाएं। कोई कहने वाला कहता है चिराग क्यों बुझेंगे, आप तो आए हैं। कहा आया हूं मगर बेटी के साथ आया हूं, चिराग इसलिए बुझाए जा रहे हैं कि मेरी बेटी ज़ैनब के पर्दे पर भी किसी की निगाह न पड़नी पाए। उनके बेटे इमाम बाकिर, जब अब्बा सहाबी नहीं तो बेटे का सहाबी होने का सवाल नहीं हो सकता। इमाम मोहम्मद बाकिर की उम्र 6-7 साल की है। एक मरीज की इयादत के लिए मदीने तैयबा के एक मोहल्ले में इमाम मोहम्मद बाकिर गए। देखो 6-7 साल की उम्र में भी इतना शऊर है अहले बैत को कि मरीज को देखने जाते हैं, दुआएं करने, क्योंकि मदीने वाले बुलाते थे, ओ नबी के बेटो आओ, आप हमारे मरीज के सराहने आएंगे तो शिफा होगी, दुआ करो तो बलाएं टलेगी। सहाबा वो थे। आज मुहर्रम शरीफ में लोग सहाबा को गालियां देते हैं, कहते हैं सब कुछ अहले बैत है, सहाबा कुछ नहीं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो, इसलिए कि अहले बैत नबी के घर वाले हैं और सहाबा नबी के दरवाजे पे खड़े रहने वाले हैं। और हमें तो जब यार के शहर की मिट्टी से मोहब्बत है तो जो दरवाजों पे रात दिन खड़े रहते थे उनसे क्यों मोहब्बत नहीं होगी। सहाबा बुलाते थे। और ये अब्दुल रहमान जामी साहब का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन से वो जो शुकूक और शुबात है वो निकल जाएं। अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ रावजी करते हैं? रावजी कुछ नहीं करते भाइयों, वो तो सिर्फ सियासत करते हैं। मोहब्बत तो अहले सुन्नत करते हैं, और अहले बैत की मोहब्बत ही ईमान और सुन्नियत है। डरना नहीं किसी से, जितनी मोहब्बत कर सकते हो करना, और उन्हीं की मोहब्बत में न्याज करते हो करो, शरबत पिलाते हो पिलाओ। कहा किसी छोकरे ने कहा कि ये बिदत है, तो मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये बिदत है तो क्या ये जाहिल लोग करते थे? तो मैंने सोचा कि चलो सब मसलक की किताबें उठा के पढ़ते हैं। तो इब्तिदा की मैंने मौलवी इस्माइल दहलवी के चचा की किताब फतावा अजीजी उठाई, क्योंकि शाह अब्दुल अजीज साहब जो है तो उसको मौलवी इस्माइल दहलवी के ग्रुप वाले लोग भी मानते हैं और हम लोग भी शाह साहब को मानते हैं। शाह अब्दुल अजीज 13वीं सदी के मुजद्दिद है। अब उनके मलफूजात में लोग कहते हैं कि मिलावट हो गई। मिलावट मलफूजात में हो सकती है, सीरत में हो सकती है, फतवे की किताब में मिलावट नहीं हो सकती। तो जब शाह अब्दुल अजीज साहब को मैंने कहा या शाह अब्दुल अजीज अल मदद, इसलिए कि हम नबी की अहले बैत से ही मांगते हैं और जो अहले बैत के गुलाम है उनसे भी मांगते हैं। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है ना, वो फारूक आजम की औलाद में से है, हज़रत फारूक आजम की औलाद में से है। शाह साहब की जब फतवे की किताब खुली तो उसमें लिखा, शाह अब्दुल अजीज से किसी ने पूछा मुहर्रम शरीफ में न्याज करना कैसा? न्याज खाना पकाना नहीं, न्याज का। अच्छा, ये न्याज इतना अहम टॉपिक नहीं है कि मैं इतने हुसैन का जिक्र करते करते करूं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जब कभी किसी चीज का इनकार हो तो बात को खोल देना चाहिए ताकि लोगों में इख्तिलाफ ना हो। पूरा शहर, मैं अपने शहर को मुत्तहिद देखना चाहता हूं, इसलिए कोई गड़बड़ मत करो, मुत्तहिद रहो। और इत्तिहाद कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है, इनको पकड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफ्फाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं एक मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा, क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है, मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है। बल्कि दुआ यही, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो, ये अपनी दुआ है। इसलिए कि जिसे पता चले ना कि हुसैन क्या है, अभी आपको आइंदा नशिस्तों में पता चलेगा, हदीसें हम पढ़ेंगे और करबला के वाकयात बयान करते करते पेश करेंगे। इमाम बुखारी का हवाला भी आएगा, इमाम मुस्लिम की हदीसें जो उन्होंने लिखी है वो भी पढ़ी जाएगी, इमाम नसाई की रिवायतें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। और बात किताब के हवाले से होगी
اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے کتاب کا نام بھی لے لیں گے، کوئی ایسی بات جب کتاب ہی سے بولی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں کہاں سے، تو ٹھیک ہے میں کبھی نئی کتاب کا نام لیتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا آپ بھی تو محنت کریں نا، سب ہم ہی کریں گے، آپ کس دن کے لیے ہو، آپ بھی کچھ کیا کیجئے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محبت کا فن میں لے جاؤ۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں آقا نے فرمایا من مات حب آل محمد ماتا شہید، جو میری اہل بیت کی محبت میں مر جائے بستر پہ مرے گا تو بھی شہادت کا مرتبہ ملے۔ ہاں یہ سستی، اس سے سستی شہادت کہیں اور ملے تو مجھے بتا دو، مرو بستر پہ مقام شہادت کا پاؤ، کیوں؟ محبت جو اہل بیت سے ہو۔ اور محبت یہ نہیں کہ ہاں بس وہ حضور کے اہل بیت تھے، پھر حضرت یزید بھی کچھ مرتبہ رکھتے تھے، یہ محبت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اور رحمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں اور یزید کو تو برا صرف مورخین نے کہا ہے، محدثین نے نہیں کہا، میں نے کہا رسول اللہ نے کہا ہے۔ پچھلے سال بہت ڈھیر سارے حوالے ہم نے پڑھ چکے ہیں، مورخین نے صرف وہ تو انہوں نے حضور سے سن کے کہا ہے، حضور علیہ السلام کو پڑھ کے کہا ہے، ورنہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو کھڑا کرتے میرے امام کے سامنے۔ ارے کبھی اللہ اکبر کسی چمار اور کسی بادشاہ میں بھی مقابلہ ہوتا ہے؟ کہاں حسین مرتبوں کی انتہا پر۔ میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، میں حسین کو عرش کے برابر نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا دل ہی نہیں بھرتا، اور اس کا حوالہ انشاءاللہ میں آگے کی محفلوں میں پیش کروں گا۔ لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہیں یہ رافضی تو نہیں، میں نے کہا کہ رافضی اہل بیت کے عشق کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، اور صحابہ ہمارے آقا ہیں کیونکہ ہمارے حضور کے غلام ہیں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اس لیے ہم پڑھیں گے آگے حوالے، اور انشاءاللہ بہت اس سال آپ کو ایمان کے لطف لینا ہے، ایمان کا کیف لینا ہے، سرور لینا ہے، اور اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانا ہے۔ امام محمد باقر کی بات چل رہی ہے، مدینہ شریف کے ایک محلے میں گئے کسی کو دیکھنے، 6-7 سال کے بچے ہیں، کسی نے امام محمد باقر سے کہا ہے حضرت باقر اس محلے میں آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت جابر بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ حضرت جابر اب مسجد نبوی نہیں آ سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے، اس لیے اب تک امام محمد باقر نے حضرت جابر کی زیارت نہیں کی۔ یہ حضرت جابر کون ہے میں بہت لمبا چوڑا ان کا تعارف کسی محفل میں کرا چکا ہوں، صرف یہاں وقت کم ہے اس لیے صرف آگے بات پیش کرتا ہوں۔ بس یہ وہی جابر ہے جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر حضور کو دعوت دی تھی، آدھا کلو جو، ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے ساری فوج کھانے آئی تھی، ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا۔ تو بات وہ بھی پڑھ دوں شاہ عبدالعزیز صاحب والی، اور یہ بھی بات مکمل کر دوں تاکہ بات ختم ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب سے کسی نے پوچھا کہ نیاز بنانا کیسا، حسین پاک کی نیاز بنانا کیسا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو میں اپنے مدرسے کی چھٹی دے دیتا ہوں، میرے مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کس مدرسے کی چھٹی؟ جس میں شاہ فضل خیر آبادی جیسا امام المنطق پڑھتا ہے اور بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کہ میں مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں۔ تو مدرسے کی چھٹی آپ کیوں دیتے عاشورہ کے دن؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دور سے محترم ہے اور پہلے سے محترم ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ حضور کے دور میں بھی حضور اس کو فضیلت بیان کرتے تھے۔ وہ وہی دن ہے کہ نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، آدم کی دعا قبول ہوئی۔ تو شاہ صاحب آپ اس لیے چھٹی دیتے ہیں کہ یہ اس لیے فرماتے ہیں اس لیے چھٹی دیتا ہوں کہ اس دن میرے آقا سیدنا امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور میں جب مدرسے کی چھٹی دیتا ہوں تو چھٹی دے کر طلبہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ سارے طلبہ کو جمع کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی پیسے سے امام حسین کی نیاز کرتا ہوں، نیاز، اور ادھر نیاز تیار ہوتی ہے اور میں امام حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، امام حسین کا ذکر پڑھتا ہوں، اور پھر یہ ہوتا ہے ادھر نیاز بن رہی ہے، ادھر شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب نیاز آ جاتی ہے فرماتے ہیں میں امام حسین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً فاتحہ کے بعد کھانا نہیں
नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब, न्यास का तसव्वुर यहां से, शरबत का जिक्र यहां से है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूँ, जियारत करना चाहता हूँ, उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूँ। इजाजत है, आ सकता हूँ। एक खादिम गया, ए हज़रत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो, अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहाँ आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहाँ से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहाँ है, नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैठ हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है, खुशबू। जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहाँ है। इसलिए कि आले नबी कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक पे हाथ रख करके खुशबू सूंघी। और उसके बाद कहा मोहम्मद बाकिर शहजादे, जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर, कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ। इमाम हजरत जाबिर ने कहा ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था। हुजूर भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा, अल्लाह तुझे, गैब दा नबी कह रहे अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे। इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा, और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा। तेरी उम्र इतनी लंबी होगी और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूँ,
میرے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا بھی تیرے گھر آئے گا، اللہ تجھے اتنی لمبی عمر دے گا، جب محمد باقر آئے گا نا تیرے گھر پہ تو اس کے کان میں میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے نانا نے باقر تجھے سلام کہا ہے، تیرے نانا نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو کہا میں بہت بے فکر تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان ہے جب تک باقر میرے گھر نہ آئیں گے، رسول نے کہہ دیا کہ باقر گھر آئیں گے، تو جب تک باقر گھر نہ آئیں گے اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ اے میرے شاگردو اب میرا کفن تیار کر لو، اس لیے کہ میں نے نبی کی امانت آل نبی تک پہنچا دی ہے، اب مجھے بہت جلدی موت آنے والی ہے۔